Good morning, everyone. This is Purushottam, lecturer in mathematics. Now, how to discuss today's topic is a definition of about the volume integral and examples of volume integral. Some types or properties about the volume integral. In the same topic, we have to, which is the conclusion about the integrals. We are clear about the what is the definition of line integral and what is the definition of surface integral. About the properties already we have to study it and we have to remember general principle of line integral is we can to construct the line integral in the either x plane or y plane or z plane in same to find the simultaneously surface integral. A surface integral is nothing but a double integral. Double integral in find of xy plane or yz plane, zx plane. Whatever it may be, it is given to the function to first find the limits either x or y or z or x. In the same manner, simultaneously to find the function of volume integral, the limits of x or y or z, they have to find the first thing. After the finding the integral values, then we can to integrating either easiest function to write in the starting, after the function to write another one complex function or which is not easy to find the function to integrating in first one. After the then we get to generalize the solution. This is the our topic. And properties of volume integral means what is the some of the properties you know how that is a parallelepiped or circle, whatever it may be. This property is nothing but some types of the volume integrals. Volume which is nothing but how can to derive the surface function, either a line or surface or volume. In the same manner to find the volume integral also is clearly to find the solutions in the xyz plane. That means to find all the values, all the integrals, either x or y or z, whatever it may be, you have to done to you get the simplification of the volume integral. This is the general introduction about the volume functioning. Now the volume V is divided into capital N small pieces with volumes del vi I is equal to 1 to so and so n, which are called the volume elements. Within the each of the volume elements, the density is approximately constant, assuming that del is a rho is a continuation function of position, and so the mass mi of the volume element at position smaller ri is capital Mi is equal to rho of ri into del vi. The total mass can to write that one. The total mass function position ri, which is equal to Mi is equal to rho of ri into del vi. The total mass of the object is the sum of the masses of all the volume elements. Now capital M is equal to summation I is equal to 1 to n rho of ri into del vi. The volume integral of rho over the volume capital V is defined to be the limit of this sum as n tends to infinity. Generally ఈ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కొరకు డెఫినేషన్ we can to see for that one. The volume integral over rho, it can be the volume is V is defined to be the limit of this sum as n tends to infinity. Therefore overall ga triple integral V rho dv it can be write in the limit n tends to infinity. Summation I is equal to 1 to capital N
rho of Ri into del Vi. However, the volume integral of a vector field U triple integral overall V into U dV can be defined in the similar way. అంటే ఈ ఘన సమాకలనంగా తీసుకుంటాము. ఘన సమాకలనం కావాలి అంటే సాధారణంగా ఈ మూడు ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూస్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ మూడు ఇంటిగ్రేషన్ అనేవి ఎక్స్ ఫంక్షన్ కావచ్చు, లేదు అంటే వై ఫంక్షన్ కావచ్చు, లేదు అంటే జెడ్ ఫంక్షన్గా మనము తీసుకొని చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఒక ఘనాన్ని స్మాల్ ఎన్ టైప్స్గా స్మాల్ పార్టికల్స్ ఉండే విధంగా, క్యాపిటల్ ఎన్ పార్టికల్స్ ఉండే విధంగా దాన్ని విడగొట్టినట్లయితే దాని యొక్క మొత్తం వాల్యూమ్స్ని ఘనాన్ని డెల్ విఐగా తీసుకుంటూ ఉంటాం. దీని యొక్క ఏరియాగా కూడా మనం అనుకోవచ్చు. ఓకే, విచ్ ఈ డెల్ విఐని మనము వాల్యూమ్ which is elements within the each of the volume elements, the density is approximately constant, assuming that rho is a continuation function of the position, and so that mass mi of the volume element at the position of Ri. అంటే ఇది ద్రవ్యరాశి తీసుకుంటాము. ద్రవ్యరాశి అనేది ఎంఐ అయినట్లయితే దీని యొక్క స్పర్శరేఖ దిశలో ఉన్నటువంటి స్థాన సదిశ స్మాల్ ఆర్ఐ అయినట్లయితే క్యాపిటల్ ఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఆఫ్ ఆర్ఐ ఇంటూ డెల్ విఐగా కన్సిడరేషన్ చేస్తాము. ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ది పొజిషన్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే ద సమ్ ఆఫ్ ది మాసెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద వాల్యూమ్ ఎలిమెంట్స్ని మామూలుగా ఈ విధంగా ఇండికేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. జనరల్గా క్యాపిటల్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to క్యాపిటల్ ఎన్ రో ఆఫ్ ఆర్ఐ ఇంటూ డెల్ విఐగా మనము ఇండికేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. డెల్ విఐగా ఇవి బేసికల్గా మనకు రాస్తున్నాం. దీని యొక్క టోటల్ వాల్యూ అనేది వెన్ ఎవర్ n tends to infinity వద్ద ఈ యొక్క మొత్తం విలువ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము ఘన సమాకలనంగా ట్రీట్ చేస్తామని చెప్పడం. అంటే ఇండైరెక్ట్గా దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద కండిషన్ limit small n tends to infinity or capital N tends to infinity summation I is equal to 1 to n same function rho of Ri into del viగా ట్రీట్ చేస్తాం. దీన్ని ఓవరాల్గా త్రిబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ వి ఇంటూ రో డివిగా చూపించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ రో అనేది ఘన సమాకలని కనుక్కోవడానికి కావలసినటువంటి ప్రమేయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఆ వాల్యూని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బేసికల్గా ఈ లిమిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పర్ లిమిట్స్ లోయర్ లిమిట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ కావచ్చు, వై ఫంక్షన్ కావచ్చు, జెడ్ ఫంక్షన్గా ట్రీట్ చేస్తూ మనము సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీ గెట్ ఈజీగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కావాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ది జనరల్ డెఫినేషన్ అబౌట్ ద వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ అని చెప్తాం. ఘన సమాకలని కావాలంటే త్రిబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ వి rho dv is equal to limit n tends to infinity summation I is equal to 1 to n rho of Ri into del viగా చూపించడం జరుగుతుంది. however the volume integral of as a vector field u can be a representation for this triple integral over v into u dvగా ఓకే ఏదైనా సరే rho into dv కానీ జనరల్గా మన ప్రిస్క్రైబ్ సిలబస్ ప్రకారం మనము చూపించాలి అనుకుంటే ఈ ఘన సమాకలని త్రిబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ వి ఇంటూ యూ డివిగా చూపించడం జరుగుతుంది. ఇది 3 టైప్గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇదర్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఏ కామా 0 కామా 0 ఎక్స్ లిమిట్స్, అట్లాగే వై లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 కామా బి కామా 0 కానీ, అట్లాగే వై జెడ్ లిమిట్స్ కూడా తీసి 0 కామా 0 కామా సిగా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఇవి సొల్యూషన్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది బేసికల్గా మనకు ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతున్నాయా లేదని చూసుకొని ఆ వాల్యూస్ని బట్టి మనము సొల్యూషన్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ ది వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ని ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏదైతే ఈజీగా వస్తుందో దాన్ని తర్వాత రాసుకొని కాంప్లికేట్గా ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ని ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి తర్వాత మిగిలినవి ఫస్ట్ జెడ్ చేస్తే తర్వాత వై ఎక్స్ కావచ్చు. అంటే ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయాన్ని బట్టి ఆ యొక్క లిమిట్స్ మనము తీసుకున్నట్లయితే వీఆర్ ఈజీ టు
ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది బేసికల్గా ఎగ్జిస్టెన్స్ అయ్యేటువంటి వన్. నెక్స్ట్ ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూసినట్లయితే a cube 0 less than or equal to x less than or equal x comma y comma z less than or equal to 1 has a variable density given by rho is equal to 1 plus x plus y plus z. What is the total mass of the cube? అంటే ఒక ఘనంకు సంబంధించి 3 ఫంక్షనింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్స్ వై జెడ్గా తీసుకున్నట్లయితే 0 to 1 అనేది ఎక్స్ కావచ్చు, లేదా వై కావచ్చు, లేదా జెడ్గా తీసుకున్నట్లయితే రో ఫంక్షన్ వాల్యూ అనేది ఇచ్చాడు. అంటే మనం త్రిబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ రో ఎట్లయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో రో ఇవ్వడం జరిగింది. 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ అనేది మనను చేయడం జరిగింది. లిమిట్స్ కూడా మేము ఇచ్చాడు. అన్నిటి యొక్క లిమిట్స్ కూడా 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 ఇవ్వడం జరిగింది. సరే, ఆ రో ఫంక్షన్ రాసుకున్నట్లయితే మనకు రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అన్నిటి యొక్క లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఇవ్వడం జరిగింది. ఏది తీసుకున్నా పర్వాలేదు, ఎక్స్ వై జెడ్గానైనా సరే ఎట్లయినా సరే మనకు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వచ్చేసి త్రిబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి 0 to 1, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో 0 to 1, అట్లాగే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో 0 to 1గా. రో ఫంక్షన్ వచ్చేసి మనకు 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్గా చూస్తున్నాం. జెడ్ రాసాం కాబట్టి ఫస్ట్ డీజెడ్కు చేద్దాము, తర్వాత డివై, తర్వాత డిఎక్స్ చేస్తే మనకు జనరల్ సొల్యూషన్. దేర్ఫోర్ వీ గెట్ దట్ త్రిబుల్ ఓవర్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది క్యాన్సల్ అయిపోయి మనకు డబుల్గా వచ్చేస్తుంది. దేర్ఫోర్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసామంటే 1కి చేస్తే జెడ్ వస్తుంది, ప్లస్ ఎక్స్ స్థిరపదము జెడ్ వస్తుంది, ప్లస్ వై కాన్స్టంట్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో వై జెడ్. జెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ కాబట్టి వీ గెట్ దట్ జెడ్ స్క్వేర్ బై 2 ఫ్రమ్ 0 to 1. వీ గెట్ దట్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ టు 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 1/2. అంటే ఓవరాల్గా 1 ప్లస్ 2 1 అంటే ఓవరాల్గా 3/2 అవుతుంది. డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవరాల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 3/2గా సింపుల్గా రాసుకోవచ్చు. అట్లాగే వై ప్రమేయం ఇంటిగ్రేషన్ చేసామనుకోండి ఎక్స్ ఇంటూ వై ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ 3/2 కాబట్టి జనరల్లీ వీ గెట్ 3/2 ఇంటూ వై. దేర్ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ వై సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాం వాల్యూ అనుకోండి ఎక్స్ వై ఆల్సో 1 ప్లస్ 1/2 ఆల్సో ప్లస్ 3/2. 1/2 ప్లస్ 3/2 దట్ మీన్స్ వీ గెట్ దట్ 4/2. 4/2 means x plus 2. Now we get the integration x plus 2, we get that x square by 2 plus 2x. Orally we get that 0 to 1. That means 1/2 plus 2. That means 2 plus 2 into 2 4. 4 plus 1 5. That means 5/2. Therefore ఓవరాల్గా ఈ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది మనకు రో అనేది ఇచ్చినట్లయితే 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్. అంటే ఇక్కడ ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఏది ఫ్రంట్ తీసుకున్నా ఏది బ్యాక్ తీసుకున్నా దెర్ ఈస్ నో చేంజ్. ఒకవేళ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే క్రిటికల్ మీన్స్ వై జెడ్ ప్రమేయం రాస్తున్నప్పుడు వై మీద డిపెండింగ్ అయ్యింది అనుకోండి, ఫస్ట్ జెడ్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వై వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి వై అనేది ఎక్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది అనుకోండి, అంటే ఫస్ట్ వైకి చేస్తే ఎక్స్ మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ వస్తుంది. అట్లా ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనము చూసుకొని చేస్తే ఈజీగా వీ గెట్ జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అనేది మనము చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి ఇవి చేసేటప్పుడు వన్స్ రిఫర్ చేసుకుంటే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కావలసినటువంటి ప్రొసీజర్గా తీసుకుంటాము. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 1 కానీ ఎక్స్ వాల్యూస్ 0 to 1, వై వాల్యూస్ ఆల్సో 0 to 1, జెడ్ వాల్యూస్ ఆల్సో 0 to 1 అయినట్లయితే రో ప్రమేయం యొక్క వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ ఘన సమాకలన విలువ అనేది 5/2గా చూడదు. Therefore, similarly, find the volume of the tetrahedron with vertices at 0, 0, 0
and also a comma 0 comma 0 and also 0 comma b comma 0 and 0 comma 0 comma c. ఓకే, ఒక టెట్రాహైడ్రన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దీని యొక్క వాల్యూని మనను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. జనరల్గా ఈ టెట్రాహైడ్రన్ నుంచి మనము క్యూబిక్ నేచర్లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనకి ఇవి ఫార్ములాస్ అనేవి వీ నో ఫర్ దట్. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనం క్లియర్గా ఉందో లేదో అనేది ఒకసారి చూసుకొని సొల్యూషన్ చేస్తే మనకు రావడం జరుగుతుంది. వన్స్ ఒకసారి అవి ప్రాబ్లమ్స్ వీ కెన్ క్లియర్ ఫర్ దట్ ఈస్ టెట్రాహైడ్రన్ 0 కామా ఏ కామా వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. వాల్యూస్ ఏందో మనం రాద్దాము. నౌ వీ గెట్ దట్ 0 comma 0 comma 0 the given points are, and a comma 0 comma 0 and also 0 comma b comma 0 and also 0 comma 0 comma c which is given for that one. ఓకే, టెట్రాహైడ్రన్ ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ గ్రాఫికల్గా మనం చూపిస్తున్నాం. వన్స్ ఒకసారి అది గ్రాఫికల్గా కూడా వీ కెన్ టు సీ ఫర్ దట్. ఈ విధంగా మనము చూపించడం జరుగుతుంది. దెన్ ద టెట్రాహైడ్రన్ ప్లేన్స్ వచ్చేసి మనకు x is equal to 0 and also y is equal to 0 and also z is equal to 0. ఓకే, జనరల్గా ప్లేన్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద 3 పాయింట్స్. ప్లేన్ ఫంక్షన్ అనేది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు సాలిడ్ జామెట్రీలో చూడడం జరిగింది. ప్లేన్ ఫంక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ 4 పాయింట్స్ ద్వారా పోయేటువంటి తలము ఈక్వేషన్ అనేది మనం ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. అదేంటిదంటే మనకు x/a ప్లస్ y/b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. యాక్చువల్గా ఈ థర్డ్ కోఆర్డినేటర్ కూడా మనం యాడ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి x/b ప్లస్ y/b ప్లస్ z/c ఈజ్ ఆల్సో 1గా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. దేర్ ఫార్ z/c కావాలనుకోండి, దెన్ వీ గెట్ దట్ z/c విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ x/a మైనస్ y/b. వీ గెట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనుకుంటే మనకు c అనేది కామన్ పాయింట్స్ వస్తుంది. దెన్ వీ గెట్ దట్ ఇఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాము అనుకోండి, ఇఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వాట్ హ్యాపెన్, ఇఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 x/a ప్లస్ y/b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. y ఫంక్షనే కావాలి అనుకోండి, b ఇంటూ 1 మైనస్ x/a, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ఇంటూ 1 మైనస్ x/aగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, దేర్ ఫర్ y లిమిట్స్ అనేవి మనకు 0 అండ్ b ఇంటూ 1 మైనస్ x/aగా ట్రీట్ చేస్తాం. ఒకవేళ 2 ఫంక్షన్స్ కూడా 0 అయిపోయాయి, z వాల్యూ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో 0 అండ్ ఆల్సో y వాల్యూ ఆల్సో 0 అనుకున్నాం అనుకో, వీ గెట్ క్లియర్లీ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ a. Therefore x is equal to 1 into a, we get the a. Therefore 0 and a అనేవి x లిమిట్స్, y లిమిట్స్ and 0 and b into 1 minus x/a and z values also 0 and వచ్చేసి 1 minus x/a into 1 minus y/c గా ట్రీట్ చేస్తే మనకు ఈజీగా సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకే, ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్స్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ z చేద్దాము. z వాల్యూ వచ్చేసి 0, ఇక లిమిట్ వచ్చేసి c ఇంటూ 1 మైనస్ x/a మైనస్ y/a/bగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. దీన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంటూ dz. ఓకే, మనకి ఎటువంటి రో ఫంక్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి రాస్తున్నాం. డైరెక్ట్ మనకు డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ z వస్తుంది. z యొక్క ఇంటిగ్రేట్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి c ఇంటూ 1 మైనస్ x/a మైనస్ y/bగా ట్రీట్ చేస్తాం. ఒకవేళ y ఫంక్షన్ వచ్చేసి 0 ఇంటూ b ఇంటూ 1 మైనస్ x/aగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఫస్ట్ y తోటి మనము ఇంటిగ్రేషన్ ఫంక్షన్ చేద్దాము. yతో చేస్తే ఏమవుతుంది, c ఇంటూ y మైనస్ x/a ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టాంట్ ఆఫ్ y మైనస్ y/b మీన్స్ y స్క్వేర్ బై 2, దట్ ఈస్ ఆల్సో b నౌ, దట్ ఈస్ 2 ఇంటూ bగా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. విచ్ ఈజ్ ఆల్సో 0 టు x వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు b ఇంటూ 1 మైనస్ x/a. ఓకే, ఈ వాల్యూ అనేది మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి, వీ క్లియర్ ఫర్ దట్. ఓవరాల్గా మనకు ప్రమేయం ఏముగా వస్తుందంటే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు bc ఇంటూ 1 మైనస్ x/a మొత్తానికి హోల్ స్క్వేర్ బై 2గా రాసుకోవచ్చు.
ఇంకా దీన్ని 1/2 కాబట్టి +1 యాడ్ చేసేస్తే మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ రావడం జరుగుతుంది. అంటే 1 - x/a పవర్ స్క్వేర్ కాబట్టి 2 + 1/2 + 1. దేర్ఫోర్ ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ABC/6 అనేది ఈ ఘనం ఏదైతే టెట్రాహైడ్రల్ యొక్క వాల్యూమ్ ఫంక్షన్ అనేది ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఇది కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లం అనేది రిఫర్ చేస్తూ ఉండండి. 0, 0, 0, A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C ఈ విధంగా ఉన్నట్టయితే ఫస్ట్ ప్లేన్ చేస్తున్నాం. జనరల్ ఇంటర్ సెగ్మెంట్ ప్లేన్ అని చెప్తాము. అబౌట్ ది x అండ్ y అండ్ z కావచ్చు. దేర్ ఫర్ x/a + y/b + z/c = 1గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, z లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 0 to c × 1 - x/a - y/b. అట్లాగే y లిమిట్స్ కావాలి అనుకుంటే z వాల్యూ 0, వీ గెట్ దట్ 1 - x/a అంటే b × 1 - x/a ఇట్ ఈస్ ది y లిమిట్స్. నౌ వీ గెట్ ది x లిమిట్స్ whenever y and z are 0, that means which is 2 are absent, then x is equal to a. Then we get that 0 and a are x limits, and second one is 0 and b × 1 - x/a is the y limits, and last thing z limits are 0 and c × 1 - x/a - y/b అనేది మనకి ఇవి సొల్యూషన్గా వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా మనము ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. ఒక్కొక్కటి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ ABC/6 అనేది మనకు ఈ వాల్యూమ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అని మనం క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనము రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వన్స్ ఒకసారి చూద్దాము. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి ఇదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనము చేయొచ్చు. ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ది స్కేలార్ ఫీల్డ్ phi is equal to x² + y² + z² over the region V specified the intervals of 0 ≤ x ≤ 1 and 1 ≤ y ≤ 2 and 0 ≤ z ≤ 3. అయితే మామూలుగా మనకు పై ప్రమేయం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పై ప్రమేయంని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. అదేవిధంగా ఎక్స్ లిమిట్స్, ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూస్, వై ఇంటిగ్రేషన్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకు ఈజీగా జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. దేర్ఫోర్ గివెన్ దట్ పై ప్రమేయం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. పై వచ్చేసి మనకు x² + y² + z², x² + y² + z². ఎక్స్ లిమిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది 0 to 1. అట్లాగే వై లిమిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది 1 to 2 ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే జెడ్ లిమిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది 0 to 3. ఈ లిమిట్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ మనము జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎక్స్ వై జెడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బేబీ తీసుకున్నా వస్తుంది. జెడ్ తీసుకుంటాను నేను ఫస్ట్ 0 to 3 జెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాము. z వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ప్రమేయం వచ్చేసి మనకు x² + y² + z². అంటే ఓవరాల్గా ఏమొస్తుంది మనకు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ ఈ దేర్ఫోర్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసామనుకోండి x² z + y² z ప్లస్ z² చేసినట్లయితే z³ 3 అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే 3x² + 3y² z² కాబట్టి z³ 3. క్యూబ్ మీన్స్ 3³ అంటే 3 × 9, 9 × 27. 27 నుండి ఆల్వేస్ మళ్ళీ మనం 3తో క్యాన్సిల్ చేసామనుకోండి 9 రావడం జరుగుతుంది. అంటే డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ అనేది. నెక్స్ట్ వైతో చేద్దాము. y వాల్యూస్ అనేది 1 to 2 ఇవ్వడం జరిగింది. దేర్ఫోర్ మళ్ళీ దీనికి చేస్తే మనకి ఈజీగా 3x² ఆఫ్ y వస్తుంది ప్లస్ 3y² చేస్తే y³ 3 కాబట్టి ఓవరాల్గా 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ప్లస్ 9 × yగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. 2ను సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి 1 to 2 ఉంది. ఇక్కడ రెండుంటి మనం చేయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ 1 తర్వాత 2.
2తో చేసాము అనుకోండి, 2 × 3 6x² రాసుకోవచ్చు. 8 ప్లస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు 9y కాబట్టి 9 × 2 అంటే 18. దేర్ఫోర్ ఓవరాల్లీ మైనస్ 1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి, 3x² ప్లస్ ఆల్సో y³ ఈజ్ ఆల్సో 1 ప్లస్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో 9. దెన్ వీ గెట్ దట్ 3 అంటే 3x² వస్తుంది. నెక్స్ట్ 18 అంటే 26. 10 26లోకి వెళ్ళి 10 పోతే మామూలుగా 16 ప్లస్ 16 అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అట్లాగే ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ డైరెక్ట్ 0 to 1 చేసామనుకోండి, 3x³ 3 ప్లస్ 16 ఇంటూ ఎక్స్గా వస్తుంది. ఇది 0 to 1గా 3 క్యాన్సల్. ఐ థింక్ 16 ప్లస్ 1 అంటే 1 ప్లస్ 16. ఓవరాల్గా 17 అనేది దీనికి జనరల్ సొల్యూషన్గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. వన్స్ ఒకసారి ప్రాబ్లము చూడండి, కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్. ఇట్లాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. అంటే మామూలుగా సింగిల్గా డబ్బులు అంటే ఒకసారి రెండోసారి చేసేస్తే సరిపోతుంది. ఈ త్రిబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూమ్స్ ప్రమేయాలను కనుక్కోవాలి అనుకుంటే వన్స్ ఒకసారి అవి క్లియర్గా ఉన్నవా లేవో చూసుకొని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ కావచ్చు, లేదా వై కావచ్చు, లేదా జెడ్ కావచ్చు. ఆ వాల్యూస్ని మనము ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే వస్తుంది. అన్నిటికి కూడా ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వాల్యూమ్స్లో ఈ ఇంటిగ్రల్స్ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ని మనము కనుక్కొని సొల్యూషన్ చేస్తే ఈజీగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాము. ప్రాబ్లం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రాబ్లం కూడా ఇదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము చెయ్యి. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం ఫర్ దట్, ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ x² + y² = 1 that lies between the planes z is equal to x plus 1 and also z is equal to minus x minus 1. ఓకే, రెండు ప్లేన్స్ ద్వారా ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేటువంటి సిలిండర్ ఇచ్చాడు. ఈ సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్ను మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వన్స్ ఒకసారి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము. సేమ్ ఇది మనం లాస్ట్ టైం ఎట్లయితే చేసామో, అంటే ఈ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ √1 - x² కానీ x ఇంటూ √1 - x² ఇలాంటి మోడల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కొరకు మనము పారామెట్రిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఫంక్షన్స్ను వాడుతూ ఉంటాము. సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ ప్రకారము ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం తీసుకొని సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దేర్ఫోర్ ఇచ్చినటువంటి సిలిండర్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి మనకు x² + y² = 1. ఓకే, జెడ్ లిమిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. జెడ్ లిమిట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే -x -1 ఒకటి, తర్వాత x + 1 ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము వాల్యూమ్ కావాలి కాబట్టి జెడ్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ, దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం టు అస్. అండ్ రిమైనింగ్ టు ఫైండ్ ది అదర్ వాల్యూస్ లైక్ ఎక్స్ అండ్ వై యొక్క లిమిట్స్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈజీగా మనకు వచ్చేస్తుంది. దేర్ఫోర్ వీ క్లియర్లీ ఫైండ్ దట్ వన్. x² + y² = 1. దట్ మీన్స్ y = 1 - x². ఒకవేళ వైఏ కావాలి అనుకోండి, రూట్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం, ఒక ప్లస్ వాల్యూ అట్లాగే ఇంకోటి నెగిటివ్నెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దేర్ఫోర్ y లిమిట్స్ వచ్చేసి మనకు -√1 - x² అండ్ ఆల్సో ప్లస్ √1 - x² రాస్తాం. ఓకేనా. దేర్ఫోర్ వీక్ ఈక్వేటింగ్ చేసామే అనుకోండి, వెన్ ఇఫ్ y = 0 1 - x² 0గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ x ఐ థింక్ ± రావడం జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ లోయర్ లిమిట్ -1 గాను +1ను మనము అప్పర్ లిమిట్గా తీసుకొని జనరల్ సొల్యూషన్ చేసేస్తే వస్తుంది. దేర్ఫోర్ ద వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా దట్ ఈస్ త్రిబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ v × dv = ఓవరాల్ ఇంటిగ్రేషన్ x వాల్యూస్ వచ్చేసి -1 to 1, y వాల్యూస్ వచ్చేసి -√1 - x² √1 - x². నెక్స్ట్ z వాల్యూస్ వచ్చేసి -(x + 1) టు పవర్ x + 1గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎటువంటి రో ఫంక్షన్ అనేది ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి dz అండ్ dy dx. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ z వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మనకు x + 1 ప్లస్ x + 1గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓవరాల్గా 2x + 2 × dy dx.
ఓకే, నెక్స్ట్ అట్లాగే మనము ఇక్కడ 2x ప్లస్ వైతో చేస్తున్నప్పుడు ఇది మొత్తం కూడా కాన్స్టాంట్ కాబట్టి 2x ప్లస్ 2 అనేది కాన్స్టాంట్. ఓవరాల్గా ఇంటిగ్రేషన్ y, దేర్ ఫోర్ వైకి dyకి ఇంటిగ్రేషన్ వైగా రాస్తాము. దేర్ ఫోర్ అప్పర్ లిమిట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, లోయర్ లిమిట్ వచ్చేసి మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్గా రాస్తూ ఉంటాం. దేర్ ఫోర్ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, క్లియర్గా వీ గెట్ దట్ 2x ప్లస్ 2 ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ మైనస్ 1 to 1 అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. దీన్ని సింపుల్గా మనము రాసేసామంటే మామూలుగా రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ అనేది 2 రూట్ ఎక్స్గా మారుతుంది కాబట్టి 2 ఆల్రెడీ 4x అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 into 2 4 into అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్గా ట్రీట్ చేద్దాం. ఇంకా ఓవరాల్గా మనకు వచ్చేసి ప్రమేయం మనం ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్లో ఎట్లయితే సబ్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్ ప్రతిక్షేపణ పద్ధతి ద్వారా ఈ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కానీ లేదంటే ఎక్స్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ఇట్లా ఏది ఉన్నా కానీ సబ్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్ ద్వారా మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ వచ్చేసి మనము ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా కానీ లేదా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా కానీ ఇలాంటివి సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటాను సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాము. దెన్ వీ గెట్ ద dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ థీటా ఇంటూ డి థీటా వస్తుంది. ద లిమిట్స్ ఆర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే థీటా వాల్యూ అనేది పైగా మారుతుంది. అట్లాగే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే థీటా వాల్యూ అనేది 0గా, అంటే ఓవరాల్గా మనము ఎక్స్లో నుంచి థీటా ఫంక్షన్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దేర్ ఫర్ ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ మనం టోటల్గా ఆ ప్రమేయాన్ని కూడా చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా, దట్ ఇంప్లైస్ డిఎక్స్ అనేది దీని డిఫరెన్షియేషన్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ థీటా డి థీటా అవుతుంది. ఓకే, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం ద్వారా థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 వస్తుంది. అట్లాగే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇస్తే మనకు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా దీన్ని మొత్తాన్ని మార్చేస్తే మనకు ఏ విధంగా వస్తుందో వన్స్ ఒకసారి చూద్దాము. ఇంటిగ్రేషన్ 5 to 0 4 కాస్ థీటా అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ మైనస్ సైన్ థీటా డి థీటా ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 5 to 0 and 4 into under root of 1 minus cos square theta into minus sin theta d theta. Then we get that integration 0 to pi 4 cos theta sin square theta plus integration 0 to pi 4 sin square theta into d theta. జనరల్గా cos 2 theta యొక్క ఫార్ములా ప్రకారం రాసుకోవచ్చు మనం. 4 cos theta sin square theta అని సింపుల్గా 1 మైనస్ కాస్ 2 theta బై 2. అట్లాగే ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi 4 దీన్ని కూడా ఆల్రెడీ సైన్ స్క్వేర్ థీటాగా ఉంది కాబట్టి వీ గెట్ దట్ 1 మైనస్ కాస్ 2 theta బై 2. ఓకే, ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ 0 to pi 4 కాస్ థీటా బై 2 మైనస్ 4 కాస్ థీటా కాస్ 2 theta బై 2. ఓకే, ఓవరాల్గా క్యాన్సిల్ అవుతే మనకు ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi 4 బై 2 మైనస్ 4 కాస్ 2 theta బై 2గా రాస్తున్నాం. దేర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసామనుకోండి 2 క్యాన్సల్ 2 కాస్ థీటా మైనస్ దీన్ని మామూలుగా 2 కాస్ ఏ కాస్ బిని కాస్ ఏ ప్లస్ బి బై 2 ప్లస్ కాస్ ఏ మైనస్ బి 2గా రాస్తాం కాబట్టి సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం రాసామనుకోండి ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi 2 ఇంటూ కాస్ థీటా మైనస్ కాస్ 2 theta బై 2 ప్లస్ కాస్ థీటా బై 2 ఇంటూ డి థీటా ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi 2 మైనస్ 2 కాస్ 2 theta. దేర్ ఫోర్ వీ గెట్ దట్ చేసామనుకోండి కాస్ థీటా యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ అనేది సైన్ థీటా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అన్ని కాస్ ప్రమేయాలు కూడా సైన్గా మారుతాయి. దేర్ ఫోర్ వీ గెట్ ఎనీ సైన్ ఎన్ పై మనం ఆల్రెడీ చూడడం జరిగింది. ఎనీ సైన్ ఎన్ పై వాల్యూస్ అనేవి 0 గాను అట్లాగే కాస్ ఎన్ పై వాల్యూస్ని వీ ట్రీటెడ్ యాజ్ -1 పవర్ ఆఫ్ ఎన్గా చూడడం జరిగింది. ఎన్ అనేది యాడ్ అవుతే వీ గెట్ దట్ -1. ఎన్ అనేది ఈవెన్ అయింది అనుకోండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1గా మనము ట్రీట్ చేసి సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ మేనర్లో ఇక్కడ కూడా అదేవిధంగా చూసామనుకోండి వీ గెట్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi 2 మైనస్ 2 కాస్ థీటా. ఓవరాల్గా ఇవన్నీ సైన్ ప్రమేయాలన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా 0 అవుతుంది. ప్లస్ 2 into pi మైనస్ 2 sin theta బై 2 ఓవరాల్గా 0 to అంటే సైన్ ప్రమేయాలన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు ఓన్లీ మిగిలేది 2 pi వాల్యూ మిగులుతుంది. దేర్ ఫర్ 2 pi వాల్యూ అనేది
ఆఫ్టర్ మనము సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం ద్వారా అంటే ఎక్స్ ప్రమేయాలను తీటాలోకి కన్వర్ట్ చేయడం ద్వారా ఈజీగా వచ్చినటువంటి సొల్యూషన్గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. దేర్ఫోర్ ఇది జనరల్ సొల్యూషన్గా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ విధంగా ఏదైనా కాంప్లికేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఏవైనా వచ్చినా ఆ కాంప్లికేటెడ్ ఫంక్షన్స్ని మనం తీసుకొని జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది చేయొచ్చు. ఇది ప్రొసీజర్ ఫర్ టెట్రా హైడ్రోజన్ ప్రమేయం కానీ లేదంటే సిలిండర్ కానీ ఈ విధంగా ఏదైనా ప్రమేయం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రమేయం యొక్క జనరల్ సొల్యూషన్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మిగిలిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కామన్ ప్రాబ్లమ్సే కాబట్టి వన్స్ ఒకసారి అవి చేసేటప్పుడు మనము సొల్యూషన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే ఏ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము చేయడం జరుగుతుంది అనేది తీసుకొని సొల్యూషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇవి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏ సర్క్యులర్ పాండ్ with radius 1 meter and a maximum depth of 1 meter has the shape of a paraboloid so that its depth z is equal to 1 minus x square minus y square. What is the total volume of the pond? How does this compare with the case where the pond has the same radius and depth but has the shape of the hemisphere? అంటే మామూలుగా ఇది ఏమంటున్నారంటే మనకు ఒక 1 మీటర్ రేడియస్ 1 మీటర్ రేడియస్ కలిగినటువంటి 1 మీటర్ లోతు కలిగినటువంటి ఒక స్థలాన్ని ఒక పారాబోలాయిడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ పారాపల్పుడు సమాంతరంగా ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క డెప్త్ని జడ్ని 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్గా చూపించినట్లయితే దీని యొక్క వాల్యూమ్ని మనను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. జడ్ లిమిట్స్ అనేది ఇచ్చాడు. దీన్ని చేసుకొని మనము ఎక్స్ లిమిట్స్ వై లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాల్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది మామూలుగా హోమిస్పియర్ అర్ధగోళానికి దీనికి ఉన్నటువంటి రీజన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సేమ్ డెప్త్ సేమ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా వాటర్ కానీ ఏదైనా కంపోస్ట్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా నిండుతుంది అనే దానికి మనము దీన్ని చూపించవచ్చు. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటి యొక్క వాల్యూస్ అనేది మనం క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. గివెన్ ద సర్క్యులర్ పాండ్ రేడియస్ అనేది 1 మీటర్ ఇచ్చారు, డెప్త్ కూడా 1 మీటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ లిమిట్స్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాము. లిమిట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు ఈజీగా సొల్యూషన్ వస్తుంది. అంటే సేమ్ ఇంతకుముందు ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము సొల్యూషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. Therefore, given that the circular pond radius is 1 meter and depth is z is equal to 1 minus x square minus y square, the maximum depth is 1 meter. So, the z limits can to take, that is z is equal to 0 and z is equal to 1 minus x square minus y square. దానిమూలంగా ఈ పారాపిలో పైపుడ్ కానీ హోమోస్పియర్ది కానీ మనం హెమిస్పియర్ది కానీ నేను ఫిగర్స్ మనము రైట్ సైడ్ చూపించడం జరిగింది. వన్స్ ఒకసారి అవి ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మనము క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఈజీగా సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది అనేది కూడా చూపించవచ్చు. Therefore, z limits అనేవి z is equal to 0 and also z is equal to 1 minus x square minus y square గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. if z is equal to 0, ఒకవేళ z యొక్క వాల్యూ అనేది 0 అయినట్లయితే y లిమిట్స్ వస్తాయి. y లిమిట్స్ని మనం ఏ విధంగా చూపించవచ్చు అంటే వన్స్ ఒకసారి చూడండి. 1 minus x square minus y square is equal to 0. That means y square is equal to 1 minus x square. That is equal to plus or minus under root of 1 minus x స్క్వేర్గా తీయచ్చు. దేర్ఫోర్ y లిమిట్స్ వచ్చేసి ఒకటి ప్లస్తో ఒకటి వస్తుంది, నెగిటివ్లో ఒకటి వస్తుంది. దట్ మీన్స్ మైనస్ ఆఫ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x స్క్వేర్ అండ్ ఆల్సో ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x స్క్వేర్గా చూస్తాము. నెక్స్ట్ అట్లాగే y ఫంక్షన్ అనేది 0 అయింది అనుకోండి, వీ గెట్ దట్ the limits అనేవి 1 minus x square which is equal to 0, either x is equal to plus 1 or minus 1గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. దే సింప్లీ వీ గెట్ దట్ -1 అనేది లోయర్ లిమిట్ గాను ప్లస్ 1 అనేది మనము అప్పర్ లిమిట్గా ట్రీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు మనకు 3 లిమిట్స్ ఫంక్షన్స్ రావడం జరిగింది. జడదేమో 0 అండ్ 1 minus x square minus y squareగా ట్రీట్ చేస్తాము. y వాల్యూస్ వచ్చేసి మనకు మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x square అండ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x square. x లిమిట్స్ వచ్చేసి -1 ప్లస్ 1గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. దేర్ఫోర్ వాల్యూమ్ కనుక్కోవడానికి ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నామంటే వన్స్ ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ x లిమిట్స్
తర్వాత y లిమిట్స్, తర్వాత z లిమిట్స్. ఓకే, దేర్ ఫర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 to 1, y లిమిట్స్ వచ్చేసి -√1 - x² టు √1 - x², z లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 to 1 - x² - y² టు dz dy dx. దేర్ ఫర్ ఫస్ట్ జడ్తో ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాము. dz అంటే z వచ్చేస్తుంది. వీ గెట్ దట్ 1 - x² - y² ఇంటూ dy dx. మళ్ళీ dyతో ఇంటిగ్రేషన్ చేసేద్దాము. y - x²y - y³/3. ఇప్పుడు √1 - x² ఒకసారి, తర్వాత నెగిటివ్నెస్లో ఉన్నదాన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. దేర్ ఫర్ ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 to 1 √1 - x² 1 - x² - x² √1 - x² minus of √1 - x² √1 - x²/3 whole cube minus of -√1 - x² plus x² √1 - x² plus √1 - x² whole cube/3 into dx. అంటే ఓవరాల్గా ఈ వాల్యూస్ అనేది మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. దేర్ ఫోర్ ఈ వాల్యూస్ను అంటే y ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ మనము లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ను ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ మనము ఆఫ్టర్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫంక్షన్ అనేది వస్తుంది. మనకు ఓవరాల్గా ఇంటిగ్రేషన్ ఫంక్షన్ అనేది y - x²y - y³/3 minus √1 - x² √1 - x². ఒకసారి ప్లస్ వాల్యూ, ఇంకొకసారి మైనస్ వాల్యూ తీసుకొని మనము సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓవరాల్గా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మనకు సొల్యూషన్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 to 1 2 ఇంటూ √1 - x² -2x² √1 - x² -2/3 ఇంటూ 1 - x² పవర్ 3/2. Therefore ఓవరాల్గా వీ గెట్ ద 2 ఇంటూ √1 - x². Therefore x వాల్యూస్ వచ్చేసి -1 to 1 1 - x² -1/3 ఇంటూ 1 - x² ఇంటూ dxగా ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. దేర్ ఫోర్ ఇంకా ఈ వాల్యూస్ని సింప్లికేషన్ చేసామనుకోండి, వీ గెట్ దట్ x -1 to 1 2 ఇంటూ √1 - x² 2 - 2x² పవర్ బై 3 ఇంటూ dx. అంటే ఓవరాల్గా మనకు √1 - x² అనేది కామన్గా వస్తుంది కాబట్టి దేర్ ఫర్ వీ గెట్ దట్ 4/3 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ -1 to 1 √1 - x² ఇంటూ √1 - x² మామూలుగా 1 - x² ఇంటూ dxగా రాస్తాము. దేర్ ఫర్ ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ 4/3 ఇంటూ -1 to 1 వీ గెట్ దట్ √1 - x² మైనస్ x4/3 ఇంటూ -1 to 1 x² √1 - x². లేదు అనుకోండి డైరెక్ట్ అయినా సరే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ తీటా కానీ లేదంటే ఏదైనా తీసుకొని మనం చేసినా కానీ జనరల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. లేదు అనుకోండి వీ క్లియర్లీ ఫర్ దాట్ డైరెక్ట్ రాసినా కానీ మనము సొల్యూషన్ అనేది రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనము ఈజీగా ఉండడానికి కొరకు దీన్ని ఇండివిజువల్గా విడదీస్తున్నాము. ఇండివిజువల్గా విడదీస్తే మనకు 4/3 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ -1 to 1 √1 - x², 4/3 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ -1 to 1 x² √1 - x²గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని మామూలుగా మనము మెథడ్ ఏదైతే ఉందో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ తీసుకొని అంటే ప్రతిక్షేపణ పద్ధతి ద్వారా సొల్యూషన్ చేస్తే ఈజీగా వస్తుంది. దీని కొరకు x ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ తీటా, సేమ్ ఇంతకుముందు ఎట్లయితే dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు -θ ఇంటూ dθ. ఓకే, అట్లాగే ఎక్స్ లిమిట్స్ని కూడా మనము రెడ్యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే రెడ్యూస్ మీన్స్ వీ కెన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్ వాల్యూస్ని కెన్ టు ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇంటూ తీటా ప్రమేయాల్లో మార్చాల్సి వస్తుంది. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు π అవుతుంది. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూషన్ చేసామనుకోండి తీటా వాల్యూ అనేది 0గా మారుతూ ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ ఈ మొత్తాన్ని కూడా మనము సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాము. 4/3 ఇంటిగ్రేషన్ π to 0 sin θ మైనస్ sin θ ఇంటూ dθ మైనస్ 4/3 ఇంటిగ్రేషన్ π to 0 cos² θ ఇంటూ sin θ ఇంటూ మైనస్ sin θ dθ. ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ 4/3 ఇంటిగ్రేషన్ 0 to π ఇంటికి చేంజ్ చేస్తున్నాము. నెగిటివ్నెస్ అనేది వెళ్ళిపోయి పాజిటివ్గా వస్తుంది. 1 - cos 2θ/2 మైనస్ 1/3 ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to π to 0
2 sin theta cos theta whole square into d theta. Therefore 4 by 3 into theta by 2 minus sin 2 theta by 4 integration 0 to pi minus 1 by 3 into integration 0 to pi sin 2 theta whole square. దీన్ని మామూలుగా రాసినట్లయితే మనకు 4 by 3 into pi by 2 minus 0 minus 1 by 3 into integration 0 to pi 1 minus cos 4 theta by 2 into d theta. ఓకే, ఇక వాల్యూస్ అన్ని మనము సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాము. వాల్యూస్ అన్ని మనకు సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఈజీగా సొల్యూషన్ రావడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ 2 pi by 3 మైనస్ 1 by 6 into theta 0 to pi ప్లస్ sin 4 theta by 8 into 0 to pi. ఓకే, ఓవరాల్గా అన్ని వాల్యూస్ని కూడా మనము సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడం జరిగింది. దెన్ వీ గెట్ దట్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ దట్ pi by 2 అనేది ఆన్సర్.